ایک ادب کے ساتھ کہوں گا کہ معذرت کے ساتھ میرے خیال میں ابھی بار بھی اور ہمارا عدالتیں بھی ایک بارگین سینٹرز بن رہے ہیں اور بارگین سینٹرز بن چکے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہونی چاہیے اور پارلیمنٹ ہو کہ وہ پبلک کے ذریعے ہو، فارم 47 یا فارم 45 کی بنیاد پہ نہ ہو۔ ہماری یہ جو نیشنل الیکشنز ہے وہ بایو میٹرک پہ کیوں نہیں جا رہا ہے؟ تو اس بایو میٹرک کے پیچھے کون ہے نہیں کرنے دے رہے یا اس سسٹم کے اندر کون ہے، یہ سارے واضح ہیں۔ بات یہ ہے اگر واقعی ہم لوگوں نے سچ کا سہارا لینا ہے اور آگے بڑھنا ہے، انٹرفیئرنس ہر جگہ پہ ہے، کوئی مانتا ہے نہیں مانتا ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر بھی انٹرفیئرنس ہے۔ آپ کے سامنے وشاب کا میں واقعہ سناتا ہوں۔ وشاب میں وہاں ایک چھوٹے بچے کو جو ہوا تھا اس وشاب کے واقعے پہ آپ کو یاد ہوگا موٹو لیا گیا تھا واٹس ایپ پہ۔ وہ واٹس ایپ کہاں سے آیا تھا، کس کے ذریعے آیا تھا، وہ میرے نالج میں بھی ہے، سب کے نالج میں ہے۔ بات یہ نہیں ہے اگر اس انٹرفیئرنس کو آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ملک کے حوالے سے سب کی زیادہ رسپانسبلٹی ہماری جوڈیشری کے اوپر بنتی ہے کہ سپریم جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کے اوپر وہ ایک متفقہ طور پر اس چیز کا علامت طے کر لیں اور وہ یہ واضح کر لیں کہ آئندہ کے لیے میں صرف یہ سوال نہیں کہتا، ابھی قاضی صاحب نے کل ابھی افضل الفاظ صاحب نے ایک بات کی کہ قاضی صاحب نے سوال کیا ISI کے حوالے سے ہو، MI کے حوالے سے ہو یا اس کے دوسرا جو کون سا IB کے حوالے سے، یہ کون سے قانون کے تحت ہے، وہ قانون کیا ہے اور اس قانون کے اندر اس کی ڈومین کیا ہے اور اس ڈومین کے اندر رہتے ہوئے اس کے لیے سزا و جزا اور احتساب کا کیا طریقہ کار ہے۔ قاضی صاحب یا موجودہ سپریم کورٹ کی جو بینچ ہے ان دائرے کے اندر رہ کر کے اگر مثال کے طور پر میں آج بیٹھا ہوں آپ کے سامنے ممبر پاکستان بار کونسل ہوں، پہلے دن جب میں یہاں پر پریکٹس کے لیے آیا تھا مجھے 6 مہینے کے لیے میں ایک وکیل کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ 6 مہینے کے بعد مجھے لائسنس دیا گیا تو میں لوور کورٹ پہ پیش ہوتا، 2 سال کے بعد میں ہائی کورٹ پہ پیش ہوں۔ ایک میکینزم ہے، کیا اس قانون کے اندر اس قسم کا میکینزم ہے یا نہیں ہے؟ پھر دوسری بات یہ، اس سے پہلے ادارے ہمارے اپنے ہیں، جس طریقے سے میں اگر یہاں پر بیٹھا ہوں بلوچستان بار کونسل ہے، کوئٹہ بار ایسوسیشن ہے، آپ کی صافی BJP کا ہے، دوسرے ادارے ہمارے ہیں، لیکن ادارے بھی اور اس کے قانون اور آئین اور اس کے جو دیے گئے ڈومین کے اندر رہ کر کے کہیں گے ہم اس کو سر پہ بٹھائیں گے۔ اگر وہ اپنے اداروں کے خلاف ورزی، اپنے قانون کی خلاف ورزی اور اپنے رول کی خلاف ورزی کریں گے تو اس کی مخالفت کریں گے، چاہے ISI ہو، چاہے قاضی فائزہ ہو، چاہے جو بھی ہو، ہم مخالفت رکھیں گے قانون کے دائرے میں رہ کر کے۔ میں جب قانون کی پاسداری کروں گا، صحافی حضرات اپنی اخلاقی اس کی ذمہ داری کا پاسداری کر رہے ہیں تو یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور ہم ججز کی جو 6 ججز کے حوالے سے ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں۔ بلوچستان بار کونسل کی جانب سے، بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی جانب سے ہم لوگوں نے سپریم کورٹ میں باقاعدہ پٹیشن داخل کیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آئندہ کے لیے ایک میکینزم دے دے تاکہ اگر کوئی بھی مداخلت کر لے جج اتنا امپاور ہو کہ ان کے خلاف کارروائی کر سکے۔ یہ ججز نے جو خط لکھا تھا وہ شوکت صدیقی کی جو مثال بن کر کی تھی، اس کو جو وہاں پر ریموو کروا کر کے اس ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے، اس تلوار کی لٹکنے کی وجہ سے اس نے وضاحت مانگی ہے۔ وہ وضاحت ابھی سپریم کورٹ ایک میکینزم دے دے تاکہ آئندہ کے لیے ساری چیزیں آسان ہوں۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ جہاں تک فارم 47 اور اس کی بات کریں اس کے لیے تو الیکشن کمیشن کے اندر ایک میکینزم دیا ہوا۔ کچھ چیزیں ہم لوگوں کو بھی سمجھنا ہوگا کہ عدالت کے اندر جب عدالت بطور جج کارروائی کرتا ہے ان کے سامنے جو اس وقت پریویلنگ قانون اور قاعدے اور رولز ہوتے ہیں اسی کے حوالے سے۔ ابھی اگر الیکشن کمیشن کے فارم 47 اور یہ زیادہ رسپانسبلٹی پارلیمنٹس کی بنتی ہے، اگر جب وہ قانون بناتے وقت ایسی اس کے اندر ایسی شکم چھوڑ دیتے ہیں تاکہ پھر اسی کے لیے اسی کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں، یہ تو پارلیمنٹ کا کام ہے، کیونکہ جب پارلیمنٹ قانون بنا دیتا ہے جج اور وکیل اسی قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اسی کیس کا وہ کرے گا۔ تو یہاں پر بہت سی چیزیں اگر ہیں تو اس میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عدالتوں کے اندر اگر کوئی چیز ریکارڈ پہ وہ کوئی ثابت کر لیتے ہیں اور عدالت غلط فیصلہ کر لیتا ہے اس کی بالکل ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور قدغن بھی کرتے ہیں، قدغن بھی لگاتے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ اس کو وہاں پر آواز بھی بلند کی۔ ہم یہ سمجھتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر جو سب سے زیادہ جو ملک کی انارکی ہے اس میں سب سے زیادہ کردار جو ہے ہمارے پولیٹیشین کا اور دوسرے نمبر پہ ہماری جوڈیشری کا، یہ دونوں اس چیزوں کا ذمہ دار ہے کہ جن لوگوں کو ان لوگوں نے بھیجا اتنا طاقتور بنا کر کے دے دیا، یہ ان دونوں اداروں کی توسط سے ہوا ہے، کسی اور جگہ پہ نہیں ہے۔ ہماری میں کو بتا رہا ہوں جو ہماری سیاسی لیڈرشپ کی مصلحت پسندی اور ہماری جو ججز یا جوڈیشری کی صورت کاری کی وجہ سے سارے ممکن ہو رہے ہیں۔ اگر یہ دونوں اتفاق کر کے آئین کو سپریم بناتے ہو، اگر کوئی آئین کو نہیں مانتا تو مجھے بتا دے آئین کے زیر تابع ہی قانون بنائے جاتے ہیں۔ جب کوئی آئین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے پھر میں اس آئین کے زیر تابع اگر کوئی قانون بنایا ہوا کہتا ہے کہ میرے اداروں کی تصدیق ہو رہی ہے،
तज़दीक किस हिसाब से हो रही है, या आइन के अंदर दिया गया है या कानून के अंदर दिया है। जब आप कानून आइन को ख़ुद नहीं मानते हो और वो तज़दीक आप कहते हो कि मेरे इदारों के, फिर उस कानून को मैं क्यों मानूँ। बात यह है यहाँ पर एक चीज़ के ऊपर इत्तेफाक करना होगा। अगर कोई आइन को मानता है तो सर तस्लीम खम, अगर कोई आइन को नहीं मानता फिर यहाँ पर एनार्की होगी, हर एक की बादशाही होगी, हर एक अपने अपने हिसाब से चलेंगे और ये मुल्क की एनार्की और मुल्क की तबाही के लिए असबाब ये जा रहे हैं और ये हम नहीं दे रहे हैं। ये वही ताकतवर हल्के दे रहे हैं जो इनके मुल्क की बर्बादी के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और अभी आज मुझे बता दो कि गुज़श्ता 10 सालों के इल्ज़ामात, जब कल तक आप उसकी पुश्तनाई करते थे, आज आप उनकी मुखालफत कर रहे हैं। मुझे ये भी बता दें कि मौजूदा गवर्नमेंट जिस तरीके से 47 और 49 के तवस्सुत से आया हुआ है, आप मुझे बता दो कि कानून और आइन और अदालतों ने उसको सज़ा किया हुआ है, वो सज़ा किधर गए। मानता हूँ वो सज़ा गलत है। यहाँ पर चीफ जस्टिस गुलजार आया साहब आया हुआ था, हमने यहाँ पर उसके सामने फंक्शन रखा था, हमने ये सारी चीज़ें उसकी थी। उस वक्त भी यहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर वकला ने उनके सामने रखे थे, जब उसके वहाँ पर हाशमी साहब को सज़ा दी थी तो इन अदालत में हमने यहाँ पर गलत, हम लोगों ने उनके मुँह पे कहा ये चीज़ गलत है। अभी ये सारी चीज़ें हैं, इस मसलियतकारी की वजह से सारी गंद हो रहा है। अभी आपने एक गवर्नमेंट ले लिया, इस गवर्नमेंट का फ़ायदा क्या है कि आपने डिलीवरी नहीं कर पा सके हो। एक दिन तो ये फैसला करना होगा कि उसके चंगुल से आज़ाद करने के लिए क्या ऐसे असम्बली के अंदर बैठने की क्या फ़ायदा क्या है जब आप डिलीवरी नहीं कर सकते हो। तो डिलीवरी न करने की वजूहत तो यही है कि सियासी लीडरशिप का जो है मसला है और हमारी जुडिशरी का मसला है, इसमें कोई शक नहीं है। गलत बार का जो रोल है या बार का जो हमेशा रोल रहा है, वो उसने जहाँ पर भी कानून और आइन की पालादस्ती और उसकी सुपरमेसी के लिए आवाज़ उठाती रही है और वो उठाती रहेगी और इंशाल्लाह हम अपना एहतजाज इसी तरीके से आपके सामने रखते जाएँ। में तो 2021 में ही सबसे पहले बलूचिस्तान बार की बॉडीज़ ही खड़ी हो गई थी। पिटीशन मेरे ख्याल में, अगर मुझे याद है, कासिम साहब और हमने ही पिटीशन दाखिल किया था। उस पिटीशन के ऊपर जो वहाँ पर बाढ़ के अंदर, वहाँ पर जितनी बाढ़ के अंदर डेवलपमेंट हुई थी वो सारे वो काट दिए गए, वापस दे गए। अभी भी पिटीशन अगर BNP मैंगल की तरफ से हम खुशामदीद कहते हैं BNP मैंगल को, अगर उसको इस चीज़ का एहसास है कि ऐसी चीज़ों के ऊपर ओपन लिया करके आ जाए। चमन की पल्लत की बात अगर कर लेते हैं, चमन की पल्लत में बार जो है अपना रोल अपनी तरीके से अदा कर सकता है। यहाँ पर जिम्मेदारी हमारी सियासी लीडरशिप की है, पॉलिटिकल लीडरशिप की है। बदबख्ती का आलम यह है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप भी उस जगह पे पहुँच गई है कि वो चीज़ें, वो तवक्को भी हम उससे नहीं रख पा रहे हैं। ये जितना भी अभी यहाँ पर जितने भी क्राइसिस हो रहे हैं उसकी ज़िम्मेदारी मैं अपने आप से और अपनी बात की तवज्जो से हो सकते एक जनरेशन कर रहा हूँ। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की ही नाअहली की वजह से या उन लोगों की जो इक़्तिदार की भूख और एवज़ की वजह से वहाँ पर ये सारे मसाइल हमारे लिए खड़े हो गए। आज तक नहीं हुआ। अगर इस असम्बली के अंदर बैठ करके जब वो कुछ पब्लिक के लिए नहीं कर सकता तो ऐसी असम्बली में बैठना फ़ायदा क्या है। मैं यहाँ पर अगर आज बैठा हुआ हूँ वकला के नुमाइंदा हो करके, अगर मैं आपके सामने इशूज़ नहीं रख सकता हूँ तो फिर मेरे ख्याल में मुझे इस नुमाइंदगी का हक़ नहीं है और न मुझे हासिल होनी चाहिए। फिर मेरे ख्याल में मुझे बैक पे जाना चाहिए। जो मुझे बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकता है वो आकर के कर ले। एक्सेप्टेंस यहाँ पर होनी चाहिए। बार हमेशा बलूचिस्तान बार हमेशा जहाँ पर भी बलूचिस्तान के अंदर, चाहे मिसिंग पर्सनस के हवाले से हो, गवादर बाढ़ का इशू हो, या हमारे आइलैंड्स के हवाले से हो, या पल्लत के हवाले से हो, हम चमन पल्लत के हवाले से कहते हैं कि आपने अगर मेकनिज़म दिया, करतारपुर बॉर्डर आपने खोला हुआ है, करतारपुर बॉर्डर के अंदर वहाँ पर आप सिक्कों से डॉलर्स लेते हो, उस डॉलर्स की जनरेशन पे करते हो। यहाँ पर आप मेकनिज़म दे दो, इंडस्ट्रीज़ दे दो, रोज़गार दे दो। एक बोस्तान इंडस्ट्रीज जोन है, आप वहाँ पर उसको डेवलप नहीं कर रहे हो। सेपे के हवाले से, वो सेपे के अंदर एक आंसर है। आपने पंजाब के अंदर मोटरवे पे मोटरवे बना रहे हो, एक मेन अलाइनमेंट है जो हमारे इस्लामाबाद से लेकर कराची तक, उसके ऊपर आप फोकस नहीं करो। अदालतों में हम केसेस लगाते हैं, उस केसेस के अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। ये सारी जिम्मेदारी हम सब की है। हम जहाँ पर भी ज़्यादती होगी, जिस हवाले से भी होगी, बार अपनी आवाज़ बुलंद करता रहेगा और पहले भी बुलंद करते थे और आइंदा के लिए भी हम हर जगह पे, चाहे शॉपिंग के साथ हो, सिविल सोसाइटी के साथ हो, बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हर वो किरदार अदा करेंगे जिससे हम कुछ अपना बेहतर कर सकें। इसमें एक सवाल जो है वो तशना रह गया। वकला की 2007 की जो तहरीक थी वो तो वकील ये समझते थे कि हम अदलिया की आज़ादी के लिए तहरीक चला रहे हैं, लेकिन वो दरअसल अदलिया की आज़ादी की तहरीक नहीं थी, वो परवेज़ मुशर्रफ और कियानी की लड़ाई थी। उसकी लड़ाई में हम इस्तेमाल हो गए हैं, कोई माने या न माने, ये मैं तो आज क्लियर करवाना चाहता हूँ और उसमें कोई शक नहीं है, हम ये समझ रहे थे। लेकिन उसके बाद आने के बाद चौधरी इफ्तिखार साहब ने जो हमारी जुडिशरी का जिस तरह सत्यानाश कर दिया, उसके असरात आज हम इस तरीके से सुन रहे हैं और महसूस कर रहे हैं।
एक चीज़ तो क्लियर है। दूसरी बात आप कह रहे हो कि जो एनआरकी हर जगह पे डिवीजन है, डिवीजन बनाने वाले आपको भी पता है वो चाहते ही है कि बार के अंदर, अगर ये आपने कहा बार के अंदर डिवीजन है, बिल्कुल डिवीजन है। अभी आपने पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का 6 जजेस के ख़त के ऊपर जो है उसका अपना एक अलहदा स्टांस है, बाकी जो बार्स है सुबह के हवाले से उसका अलहदा स्टांस है। जहाँ पर मफादात की बात आ जाती है, मफादात की अभी मिसाल के तौर पर पंजाब के अंदर क्या है, या पाकिस्तान बार कौंसिल, इस वक्त पाकिस्तान बार कौंसिल अक्सरियत कि पंजाब से अब ताल्लुक़ है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की बारी इस वक्त सदारत पंजाब से है। पंजाब के अंदर 27 के करीब या 25 के करीब जो वैकेंसीज खाली है, वहाँ पर भी बारगेनिंग चल रही है। एक अदब के साथ कहूँगा कि माजरत के साथ मेरे ख्याल में अभी बार भी और हमारा अदालतें भी एक बारगेन सेंटर्स बन रहे हैं और बारगेन सेंटर्स बन चुके हैं। हर एक अपने मफादात के लिए सौदाबाजियाँ कर रही है। इसी सौदाबाजी की वजह से जो लोगों का डिस्ट्रस्ट है उसको बनाने के लिए, बात ये नहीं है कि कोई बना नहीं सकता या बन नहीं पाता। अगर हम सिंसियरिटी के साथ, कमिटमेंट के साथ और इस चीज़ अपने आप के मफादात से निकल करके कोई ना कोई इस तरीके से नहीं है। मिसाल के तौर पर एक बात क्लियर है, मैं भी कहता हूँ कि कहाँ से मदाखलत हो रही है, आप भी समझते हो कि कहाँ से मदाखलत हो रही है, जजेस भी कहते हैं कि कहाँ से मदाखलत हो रही है। एक चीज़ पे तो इत्तेफाक कर सकते हैं, आप अगर करते हो, जब तक मैं आपको बता रहा इलेक्शन कमीशन, एक छोटा सा और बात बता दूँ, हमारी सबसे ज़्यादा जो बलूचिस्तान के अंदर, अगर पाकिस्तान के अंदर अगर जमहूरी प्रोसेस है, वो मेरे ख्याल में आप लोगों की PUG के जो हर साल इलेक्शन होते हैं और एक हमारे वकला बॉडीज़ के हर साल तकरीबन हमारे बलूचिस्तान के अंदर 4 इलेक्शन होते हैं। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन होता है, क्वेटा बार एसोसिएशन होता है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन होता है। हर जगह इलेक्शन होता है, तो उस इलेक्शन के बुनियाद पे हम करते हैं। हम अभी बायोमेट्रिक पे जा रहे हैं। इस्लामाबाद, लाहौर बार एसोसिएशन तकरीबन 25,000 के करीब या 30,000 के करीब वहाँ पर वोटर है, वो बायोमेट्रिक पे जा चुके हैं। कराची वाले जा चुके हैं। तो हमारी ये जो नेशनल इलेक्शन है वो बायोमेट्रिक पे क्यों नहीं जा रहा है? सबसे हम अगर बात बायोमेट्रिक पे चले जाते हो, इन सब गंदगी से जब दुनिया जा रही है, दुनिया के अंदर मिसालें मौजूद हैं। जब तक पार्लियामेंट को अपने पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी का हक न हो और वो वहाँ पर अपना डोमेन कर ले, जब तक जजेस को बोलने के ट्रिगर के ज़रिए नहीं, जजमेंट के ज़रिए वो अगर बोल दे, जब तक ये नहीं होगा, जब तक वकील अदालत के अंदर अपनी लड़ाई नहीं लड़ेगी वकला उसके लिए, अपने जायज़ हकूक़ के लिए, और जब तक हमारी फौजी इस्टेब्लिशमेंट जो आइन के अंदर दे देते हुए उसके अंदर जो उसका रोल है वो बॉर्डर के हद तक है, अगर बॉर्डर तक अपने आप को महदूद नहीं रखेगा, इस मुल्क की बर्बादी के वजूहात यही लोग हैं और कोई नहीं है। न पब्लिक है, पब्लिक आज भी लोगों के ऊपर ट्रस्ट भी करता है, अपने इदारों के ऊपर ट्रस्ट भी करता है इन लोगों की वजह से। और ये पब्लिक के अंदर एनआरकी पैदा करने वाले यही इदारे हैं और कोई नहीं है। इन लोगों को सोचना होगा, और ये नंबर्स में इतने ज़्यादा भी नहीं है। मिल मिला करके अगर पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी के देख ले, कुछ 2-2.5 सब जजेस बनेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हैं। पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए मेरे ख्याल में कोई 350 के करीब, या सेनेट का अगर मिल मिला करके 4 सर होंगे, और आपकी जो पूरी इस्टेब्लिशमेंट के जो की होल्डर्स है ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल में 10 या 5 या 6 होंगे। अगर ये सोचने की कोशिश करें, हमें ये समझ में नहीं आ रहा जिस तरीके से चीज़ें किए जा रहे हैं, आज तक किसी ने गोश्त के नाखून लेने के बजाय मेरे ख्याल में मज़ीद 2 चीज़ें इस तरीके से बनाए जा रहे हैं कि या ये मुल्क बनाने का तरीक़ाकार नहीं है और न ये मुल्क के बनाने के तरीक़ाकार के चलने के इदारे। बात ये, इसके लिए तो वकला बरादरी एक बात कर सकता है। मेरे ख्याल में मैं एक चीज़ देता हूँ कि मेरा एक तजवीज़ होगी बार की तरह से, जब हम आगे जा रहे हैं, हम ये कहते हैं कि एक सेमिनार या एक सिम्पोजियम, एक डायलॉग होनी चाहिए कि इस मुल्क की बर्बादी किसकी वजह से थी और इस मुल्क की बर्बादी के अगर वजूहात क्या थे और इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए क्या तरीक़ाकार, क्या मैकेनिज़्म होना चाहिए। इसमें सारे स्टेक होल्डर्स होनी चाहिए, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे जजेस हो। अगर मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए एक तरीक़ाकार मैकेनिज़्म करना, ये वो नहीं सकता कि इसमें से मैं अपने आप को मुबर्रा कर लूँ कि मेरे पास नहीं है या कोई दूसरा कुछ और के। वो इल्लीगल ऐसे होगा, वो इल्लीगल इस तरह है कि इसी सुप्रीम कोर्ट में और इन्हीं अदालतों के सामने इस असम्बली के केसेस पड़े हुए हैं जिनको नहीं माना जा रहा, और उसी असम्बली से आप तरमीम करा कर अपनी एज बढ़ाना चाहते हो। तो ये आपके मफाद के लिए अगर कोई कानून बना रहा है और उसके केस को आप चला रहे हो तो ये इल्लीगल नहीं होगा तो और क्या होगा। अभी कल ही एक ऑर्डर हुआ, कल परसों, जो मखसूस नशिस्तें थी उसके ऊपर स्टे ऑर्डर पास हुआ। कहाँ से पास हुआ? सुप्रीम कोर्ट से पास हुआ। अगर वो स्टे ऑर्डर विकेट हो जाता है तो इन्होंने कहाँ वोट करना है? 2/3 मेजॉरिटी के लिए तो ये अमेंडमेंट्स के लिए इन्होंने वोट करना है। अब आपके मफादात जब मुश्तरक हो जाते हैं तो वो इल्लीगल हो जाता है। इसलिए हम इसको इल्लीगल समझते हैं कि आपके मफादात, चूँकि आपको एज रिलैक्सेशन मिल रही है
آپ کو ایکسٹینشن مل رہی ہے اور ان کو دوسرا ریلیف مل رہا ہے، تو یہ ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ ہے اور ہم اسے انلیگل سمجھتے ہیں۔ منیر صاحب یہ بتائیں کہ 6 ججز کا نہیں رہا، یہ پورے پاکستان کے ہائی کورٹس کا رہا ہے، کیونکہ جہاں سے بھی تجاویز آئی ہے ہر جگہ یہ آواز اٹھی ہے کہ یہ انٹرفیرنس ہو رہی ہے۔ اور کل ایک بات ہو رہی تھی، ہم ججز کے لیے ایک میکینزم چاہتے ہیں، ہمارا ادارہ ہے اور ہم اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں۔ کل بات ہو رہی تھی بینچ میں کہ بھئی کنٹمپٹ آف کورٹ کا قانون آپ کے پاس ہے، آپ اس کو استعمال کریں۔ یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہی ہمارے ہائی کورٹ میں ایک کنٹمپٹ آف کورٹ کے اوپر ایک بندے کو سزا ہوئی تھی، یہاں سے وہ بندہ جیل تک نہیں پہنچا تھا، پیچھے سے ریلیز آرڈر آ گیا۔ تو جب ہائی کورٹ کی یہ حالت ہوگی کہ یہاں پہ وہ اسے سامنے بینچ کو برا بلا کہے اور وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کا نوٹس دے کے اور کنٹمپٹ آف کورٹ میں اگلے کو سزا کرے بندے کو، اور سپریم کورٹ سے فیکس کے اوپر اس کی ریلیز آرڈر آ جائے جبکہ اس کا کوئی بھی یہاں سے آرڈر نہیں گیا، تو جب ہائی کورٹس کی یہ حالت ہوگی تو پھر وہ آپ سے رہنمائی نہ مانگے تو کیا مانگے؟ کیونکہ آپ وہ جس کو سزا دے رہے ہیں کنٹمپٹ آف کورٹ میں، آپ اس کو واٹس ایپ اس کے اوپر فیکس بھجوا کے اس کے جیل پہنچنے سے پہلے آپ اس کا ریلیز آرڈر جاری کر دیتے ہیں، تو ہائی کورٹ کے پاس پھر کون سا راستہ رہ جاتا ہے؟ اس نے آپ سے رہنمائی مانگنی ہے، آپ کو کہنا ہے کہ پھر آپ دیکھ لیں۔ اسی لیے یہ معاملہ کورٹ کے اندر ہے، سپریم کورٹ کے اندر۔ ملک صاحب ایک تو یہ کلیئرفائی کیجیے گا سر کہ یہ امینڈمنٹ عموماً بہتری آج کے ہمارے پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد گزشتہ دنوں 3 مئی کو ملک بھر کے تمام جوڈیشل کمیشن ممبران کا وہاں پہ اسلام آباد میں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز کی سربراہی میں وہاں پہ اجلاس منعقد تھا۔ تو دوران اجلاس ہمارے وفاقی وزیر قانون نے وہاں پہ جوڈیشل کمیشن کو بتایا گیا کہ ہم آئین کے آرٹیکل 175A میں ہم امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں، جس پہ جو ہے نا اجلاس کو مقرر کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد جو وزیر قانون کا رات کا جو پریس کانفرنس تھا اور ٹی وی ٹاک تھا، اس کی باتوں سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ مزید جو ججز کی جو ایج ہے اس کو ایکسٹینشن میں کرنے جا رہا ہے، چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کرنے جا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو موجودہ جوڈیشل سسٹم ہے یہ وکلاء کی تحریک کی بدولت وجود میں ہے۔ ہم کسی فرد واحد کو کبھی بھی یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اپنے فرد واحد اپنے ذات کے لیے اس آئین میں امینڈمنٹ کریں۔ جہاں پہ امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، وکلاء کی رولز پہ امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، وہاں پہ ہمارے پرپوز پہ ضرور امینڈمنٹ کریں۔ تو آج میں یہ تعارف کر رہا تھا جو ہمارے ساتھ ممبر پاکستان بار کونسل ہیں منیر احمد کاکڑ صاحب، بلوچستان سے ہمارے پاکستان کے ممبر ہیں، میرے ساتھ افضل عریفال صاحب صدر بلوچستان ہائی کورٹ بار ہیں، امان اللہ کاکڑ صاحب ہمارے بلوچستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں، بلاول کھوسو صاحب ہمارے جنرل سیکریٹری ہیں، قاسم علی غازی صاحب ہمارے چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی ہیں، جہانگیر صاحب ہمارے جنرل سیکریٹری ہیں، ہمارے نائب صدر ہمارے ہائی کورٹ بار کے۔ تو منیر صاحب مزید آپ کے ساتھ اس کو شیئر کریں گے۔